बंधु मु चारुबाला स्वागत करुच्ची मो चैनल पढ़ बड़ यूट्यूब चैनल को यही चैनल रे आपण माने शिक्षा संबंधी वीडियो पाई परिबे। चलंतु आज आम सुरभि 2025-26 प्रबंधर टॉपिक जो रही एकविंश शताब्दीर दक्षता विकास रे शिक्षा विद्यालय भूमिका विद्यालय शिक्षार भूमिका यही टॉपिक विषय आलोचना करिबा। ए टॉपिक अष्टम रु दशम वरिष्ठ पिलांक पई देइची। तेणु आम गोटे प्रबंध लिखला बेले आम उपरे को विषय लिखा तार गोटे हेडिंग करदे जमती मुझे तापर आम से विषय लिखा तापर प्रबंध लिखला बेले निजर क्रिएटिविटी रखा जहाँ तो आम देखुचे जार भी वीडियो देखू जो सब वीडियो देखुचे सब देखा तापर जेहेतु आम टिके बड़ पिला आम निजर क्रिएटिविटी रखा जो द्वारा प्रबंधटा आहरी सुंदर हो। चलतु डेरी नक आरंभ करवा आज भिडियोटी आरंभ करने पूर्व कही रखे जे जदि आपको वीडियो भल लगे लाइक करेंगे कमेंट मध्यम जनइबे और चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझे ग्यारंटी दूसरी जदि आपण मैंने यही प्रबंध को देखिक लिखे आपड़ निश्चिंत भाव में ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर्यंत जापरेंगे और निजर जदि क्रिएटिविटी देवे आप स्टेट लेवल में पाइपर। चलतु आरंभ करवा आज भिडियो। उपक्रम रे कोटेशन गोटे दब प्रबंध लिखला बेले जोटा आमर नीतिबाणी कि लोक कथा अच्छी कि निजे प्रस्तुत करवा कोटेशन भाया हो सब कोटेशन मझिरे मझिकी शास्त्र कथा हो मझिरे मझिरे देले प्रबंधटा आहरी सुंदर होता है जहाँकि जजेस मान इम्प्रेस करता है। उपक्रम जुग पर जुग गड़ी 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 जाई एकविंश शताब्दी ठिया मनीष चढ़ुची सर्वोत्तम सीढ़ी शिक्षा तार मूल दुआ। भगवान को सृष्टि रे सबुठारु श्रेष्ठ जीव होउची मनीष कारण तार विचार करिवार शक्ति अच्छी से विवेकी तार भल मंद विषय रे ज्ञान अच्छी एही विवेक को परिमार्जित केवल शिक्षा ही करिपारिबो। तेणु आज मनीष जहाँ भी सफलता पाइची तार श्रेय शिक्षा को ही जीव। शिक्षा मनीष निज परिवेश रु अभिज्ञतारु पाई थाए सही शिक्षा को आहरी परिमार्जित करिथाए विद्यालय शिक्षा। सेथिपाई तो आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत जवाहरलाल नेहरू कहिथिले देश रे गोटे मात्र कार्य सबुदिन सफलतार सह संभव होउची ताहा होउची विद्यालय रे शिक्षादान। तेणु विद्यालय शिक्षार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। शिक्षार गुरुत्व बण मनीष को सभ्य करिअछि शिक्षार अमोघ अस्त्र सहरी सभ्यता बंचुची से आज शिक्षा तार बड़ शस्त्र। मलयर स्पर्श रे चंदन वृक्ष रे सुगंधित बास्ना भरी उठे शिक्षा होउची सेई मलय जार स्पर्श रे थुंटा वृक्ष नवपल्लव रे पल्लवित हेबा परी मूर्ख मनीष भितरे संचारी जाए ज्ञानर पल्लव। शिक्षा एक दिव्य आलोक जहाँ दूर करे अज्ञतार अंधकार को। तेणु प्रति व्यक्तिर जीवन रे शिक्षार आवश्यकता रही। समाज पई शिक्षा पुरातन कालरू मनीष बण जंगल रहुथिला बनर फलमूल खाई जीवन अतिबाहित करुथिला। क्रमे मनीष एकाठी रहिला सभ्यता गढ़िला समाज गढ़िला यह केवल तार अनुभव अभिज्ञतारु संभव हैला। एही अभिज्ञता और अनुभव तार परवर्ती पीढ़ी पई हैला शिक्षा। सेही शिक्षा को अध्ययन करी भूल रु शिखी मनीष क्रमे क्रमे सभ्यता आड़ी को गति कला। तेणु आजिर जो 500 वर्ष परर सभ्य समाज देखुच ताहा केवल शिक्षा पाई ही संभव होइची। तेणु समाज और शिक्षा अंगांगी भावे जड़ित। एकविंश शताब्दी और शिक्षा एकविंश शताब्दी होउची ज्ञान प्रजुक्ति और नूतनत्वर जुग। एही जुगरे दक्षता विकास व्यक्तिर सफलता और समाजर उन्नति रे एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि एवं एही जुगर दक्षता विकास रे गुरुदायित्व वहन करिछि विद्यालय शिक्षा। कारण गोटे देश रे सेतबेले उन्नतिर चरम सीमा रे पहुँची पारिबो जेतबेले तार नागरिक माने दक्ष शिक्षित सचेतित और विवेकवान हेबे। तेणु एही भली नागरिकों को गढ़ी तोलिबार दायित्व तो आम देशर मनीष तैयारी कारखाना ही करि पारिबो। मनीष तैयारी कारखाना जहाँकि वर्तमान विद्यालय नाम रे परिचित। विद्यालय शिक्षा हेउची एक एभली माध्यम जहाँ छात्र छात्री मानकु एकविंश शताब्दीर आवश्यकता अनुଯାयी दक्षता प्रदान करी सेमानंकु भविष्यतर सफलता अर्जन करिवारे सहायक होइथाए। एकविंश शताब्दीर दक्षता जुग एबे बदली सारिछि। मनीषर ज्ञान नूतनरु नूतनत्व आड़िकी गति करिछि। जुग सह ताल देई मनीष तार ज्ञानर सीमा को बढ़ाइबारे लागिछि। एही ज्ञान केवल पारंपरिक पुस्तकीय ज्ञान मध्यरे
ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ, ଯାହାକୁ 4C କୁହାଯାଏ। ସି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ, ସି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସୃଜନଶୀଳତା, ସି କୋଲାବୋରେସନ ସହଯୋଗ, ସି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏହା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା, ଆବେଗିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋଭାବ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ଓ ବୈଷୟିକ ନାଗରିକତା ଭଳି ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଏବଂ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏହି ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ମୂଳଭିତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା। ଘରର ମଜବୁତ ଯେପରି ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲେ ପାଇବା ଆମେରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ କରିବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମନରେ ରଖନି ଭୀତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଓ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଡିଜିଟାଲ ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲର ଯୁଗ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, କୋଡ଼ିଂ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, AI ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟର ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିରାପଦ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶିଖାଇଥାଏ। ସହଯୋଗ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହି ଦକ୍ଷତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳଗତ ଭାବେ କାମ କରିବା, ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ଦକ୍ଷତା। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆବେଗିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହମତି, ସହନଶୀଳତା, ନୈତିକତା ଓ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେବା ସହିତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରେ। ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ନୂତନତ୍ୱ। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ଓ ନୂତନତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ବିକଶିତ କରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଓ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଓ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଯେପରି ସମୟ ପରିଚାଳନା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାରିୟର ପରାମର୍ଶ, ଶିଳ୍ପ ସହ ସମ୍ପର୍କ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯଦିଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତଥାପି ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ କେତେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି, ତାହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହା ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ବିବିଧତା ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଲେ, ସେଇଠି ଲେଖିପାରିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ସମାଧାନ, କାରଣ ଏଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ଦିଆହେଇଛି, ତା'ର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିନଥାଏ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ୱାର୍କସପ୍ ଓ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅସମାନ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ।
ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପସଂହାର, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ନିଜର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।